Перед началом видео прошу тебя, подпишись, поставь лайк и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Бапеш, Таджикистан! Ура! Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Саломат бошед, марамат шед. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، سال 2018 با رویدادهای نهایت مهم و خاطرمان خود برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان سال واقعاً تاریخی بود. 22 مارس سال جاری در روز بین المللی ذخیره آب تطبیق تشبث چهارم جهانی ما در ساحه آب در سال بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با اشتراک رهبر دولت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما آغاز گردید. در شرایط تغییریابی اقلیم که مسئله حفظ منبع‌ها و ذخیره آب تازه آشامیدنی
ба яке аз мушкилоти асосии мардуми сайёра табдил ёфтааст, тоҷикистон дар ин самт ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар арсаи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст. ба кор андохтани агрегати якуми нерӯгоҳи барқи обии Роғун, яъне иншооти тақдирсози аср ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон ки ба шарофати он орзуи чандинсолаи мардуми шарифу заҳматқарини тоҷик амалӣ гардид, ибтидои гардиши куллӣ дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол ва як қадами устувору бузурги кишвари мо дар самти расидан ба ҳадафи якуми стратегии миллӣ истиқлолияти энергетикӣ ба ҳисоб меравад. ҳалли масъалаҳои дар тӯли зиёда аз 2 сола ба вуҷуд омадаи сиёсӣ ва иқтисодӣ ва тиҷоратӣ бо ҷумҳурии Ӯзбекистон рӯйдоди сеюми таърихӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва маънавии мардум мебошад. ба ин дастовард мо баъди мулоқоту музокироти дуҷониба сафарҳои давлатии роҳбарони ҳарду давлат ва ба имзо расидани созишномаи шарикии стратегӣ байни кишварҳои бо ҳам дӯсту бародар муваффақ гардидем ки дар натиҷа рафту омади озодонаи мардум таъмин гардида дар зарфи 9 моҳ беш аз 2,5 миллион нафар шаҳрвандони ҳарду кишвар ба дидори хешу табори худ муяссар шуданд ва ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ва гуманитарӣ ба маротиб таҳким ёфтанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар самти ноил шудан ба ҳадафҳои дар стратегияи миллии рушди пешбинӣ гардида равона карда, баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро тавассути ҳалли масъалаҳои пешрафти устувори иқтисодӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ, такмили низоми идораи давлатӣ, тавсеяи имкониятҳои содиротии мамлакат, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, инкишофи бахши хусусӣ ва беҳбуди вазъи бозори меҳнат ҳадафи олии худ эълон намудааст. соли ҷорӣ мо барои ноил шудан ба нишондиҳандаҳои дар ҳуҷҷатҳои стратегӣ вобаста ба рушди иқтисодиву иҷтимоӣ пешбинишуда қадамҳои устувор гузоштем. дар натиҷаи амалӣ намудани вазифаҳои дар паёми соли гузашта баёншуда, соли 2018 рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи 7.3% ҷамъбаст гардида, таваррум дар сатҳи 5.4% нигоҳ дошта шуд. пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ бахусус бахшҳои истеҳсолӣ таъмин гардида, зиёда аз 150 000 ҷойҳои кории нав таъсис дода шуданд ва дар 3 соли охир шумораи шахсоне ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд 25% кам гардид. даромади пулии аҳолӣ 11% зиёд шуда, ҳаҷми пасандозҳо дар низоми банкии кишвар нисбат ба соли гузашта 9% афзуд ва сатҳи камбизоатӣ то 29.5% коҳиш ёфт. дар соҳаи иҷтимоӣ тамоилҳои мусбат идома пайдо карда, аз ҷумла нишондиҳандаи дарозумрии аҳолӣ ба 75 сол расид ва фавти модару кӯдак
در مقایسه با سال 1998 متناسباً 2.1 و 2.6 برابر پست گردید. شماره اهالی در کشور از 5.4 میلیون نفر سال 1990 به 9.1 میلیون نفر در سال 2018 رسید و در نظر است که سال 2023 اهالی کشور به 10 میلیون نفر می رسد. این از ما تقاضا می نماید که به حل مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی اهالی و تقویت اقتدار استحصالی مملکت دقت اولین درجه دهیم. ما باید برای بهتر نمودن نیک احوالی مردم آب و زمین را ثمرناک استفاده برده استحصال مواد غذایی را سال به سال زیاد کردنمان لازم است. من اینجا بیهوده درباره افزایش شماره اهالی رقمها را بیان نکردم. از ماه سپتامبر سال 2018 معاش وظیفوی کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ساحه بودجتی از جمله علم و معارف، تندرستی، فرهنگ، حفظ اجتماعی و کارمندان دیگر تشکیلات و مؤسسه‌هایی که از بودجت دولت مبلغ‌زاری کرده می‌شوند، اینچنین نفقه و استیپندیا تا 15% بلند برداشته شد. از جانب حکومت مملکت برای عملی نمودن این اقدام در سال 2019 1.2 میلیارد سامانی روانه می‌گردد. در اساس برنامه‌های قبول گردیده ما باید طرز زحمت کشیم که برای بلند برداشتن مزد مهنتی کارمندان ساحه‌های بودجتی و نفقه در سالهای بعد نیز زمینه‌های ضروری گذاشته شوند. یعنی ما باید برای رشد اقتصادی مملکت، صنعت کنونی، رشد استحصالات، درآمدی که با در نظر داشت دریافت سرچشمه‌های علاوه‌ای بودجتی دولتی ما توانیم که هر سال اقلاً 10-15% معاش و نفقه استیپندی را بلند برداریم در آینده. در نظر باید داشت که قسم درآمد بودجت دولتی از 6.5 میلیارد سامانی سال 2010 در سال 2019 و 24 میلیارد سامانی رسانیده می شود که افزایش آن قریب 4 برابر و حصه خراجات ساحه‌های اجتماعی 43.7% را تشکیل می دهد. در بودجت سال 2019 نسبت به سال 2018 به ساحه‌های فرهنگ و ورزش 17.3%، علم و معارف 14%، سقوط اجتماعی و حفظ اجتماعی اهالی 9.5% و تندرستی 7.2% زیاد مبلغ روانه کرده می شود. طبق نقشه های تصدیق شده در سال 2019 افزایش قسم درآمد بودجت دولتی نسبت به سال 2018 13%، سرعت رشد مجموع محصولات داخلی بیش از 7% و تورم در سطح نزیاده از 7% تامین گردیده درآمد پولی اهالی نکم از 10% افزایش می‌یابد. برای با صفت اجرا شدن این وظیفه ها حکومت مملکت را ضرور است که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، روند تغییر یافتن مناسبت‌های اقتصادی بین المللی، وضع بازارهای مالیوی، نزاع‌های تجارتی و تحریم‌ها را منتظم تحلیل کرده جهت پیشگیری کردن تأثیر منفی چنین عامل‌ها به اقتصاد ملی ما تدبیرهای ضروری را عملی گرداند. همچنین در سمت معتدل نگاه داشتن نشاندهنده‌های اساسی ماکرو اقتصادی، تامین نمودن فعالیت باثبات نظام بانکی،
کارخانه‌ها و باز هم بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری چاره‌های قطعی اندیش. وزارت مالیه وظیفه‌دار کرده می شود که استراتژی اداره‌کنی مالیه دولتی را با در نظر داشتن افضلیت‌های کشور، اجرای صفتناک قسم درآمد و خراجات بودجه، شفافیت خراجات آن، اینچنین پیشنهاد نقشه‌های دورنمای اصلاحات در این سمت‌ها تطبیق نماید. باید ذکر کرد که نظام بانکی در تأمین کردن رشد اجتماعی و اقتصادی کشور بخصوص پیشرفت ساحه‌های واقعی اقتصادیات، بلند برداشتن اقتدار صادراتی کشور، تأسیس جایهای کاری نو و وسیع نمودن منبع‌های علاوه‌ای درآمد بودجه دولتی نقش مهم می‌بازد. در 11 ماه سال 2018 از جانب نظام بانکی به صاحبکاران و اهالی به مبلغ 7.5 میلیارد سومانی قرض داده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته همگی 3% زیادتر است. این خیلی کم است. برای رشد اقتصادیات، رشد صاحبکاری، مثلا صاحبکاری 3 ساله، این خیلی مبلغی کم است. وابسته به این بانک ملی را ضرور است که برای زیاد نمودن حجم قرض و بخش خصوصی و مخصوصاً به ساحه‌های استحصالی نگاه داشتن ثبات نظام بانکی، بهتر گردانیدن سطح و صفت خدمت رسانی‌ها، آماده کردن متخصصان ساحه بانکداری و بلند برداشتن سویه کسبی آنها چاره‌های قطعی اندیش. علاوه بر این عملیه حساب برابرکنی غیر نقدی در معاملات پولی کشور وسعت بخشیده. این ترتیب سال 2019 در پرداخت خدمت رسانیان و نظام سودا به طور وسیع جاری کرده شود. و در سال 2018 حصه پول نقدی که بیرون از نظام بانکی در معاملات قرار دارد در گردش عمومی پولی کشور 64% را تشکیل کرده است. با در نظر داشت روندهای معاصر ما باید کار را جهت تطبیق اقتصادیات رقمی و در ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جاری کردن تکنولوژی‌های رقمی وسعت داشت. ما تأمین استقلالیت انرژتیکی و استفاده ثمره‌بخش نیروی برق از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حفظ امنیت آذخواری و دسترسی اهالی مملکت به غذای خوش‌صفت و وسعت‌دهی شغل پرمحصول را همچون هدف‌های استراتژی خود انتخاب نموده، نقشه گزارش اقتصادیات کشور را از شکل اگراری ایندوستریالی به ایندوستریالی اگراری عملی گردانیده استفاده ایم. در نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت در 3 سال اخیر حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی از 15.2% تا 17.3% افزایش. در رابطه با این و با در نظر داشت اهمیت ساحه صنعت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و تأسیس جایهای کاری پیشنهاد می‌نمایم که صنعتی کنونی با سرعت کشور هدف 4 ملی اعلان کرده شود. زیاده از قریب 100 سال می شود کشور ما را همچون کشور اگراری می شناسد. 75 سال پیش فقط پخته استحصال، کم و بیش سبزوات، میوه. لیکن من تحلیل کرده برآمدم در زمان صاحب استقلالی اگر زیاده از 2 برابر مساحت باغ و تازه را زیاد کردیم و در مجموع آن درآمدی که از صادرات میوه و سبزوات و محصولات ساحه کشاورزی
وارد می‌گردد بسیار ناچیز است. یعنی صنعت کنونی مملکت با در نظر داشت بنیاد نیروهای برقی، آبی، راغون و دیگر نیروهای برقی و در آینده نیز باز بنیاد کرده می شوند، در ما ذخیره های مینرال خیلی زیاد هستند. الان ما شروع کردیم به چند سال آخر چندین کارخانه های بزرگ صنعتی متالورگی رنگه به استفاده داده شدند و این ساحه در آینده نیز رشد می کند و این می تواند هم با جای کار مردم را تامین کند، هم اقتداری صادراتی بگیم که دولت را رشد می کند، یعنی افزایش می دهد. وابسته به این ضرور است که تا سال 2030 حصه ساخه صنعت در مجموع محصولات داخلی به 22% رسانیده شود. برای رسیدن به این مقصد باید عملی شوی برنامه‌های ساحوی قبول گردیده و لایحه‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت قطعی قرار داده ثمره‌ناکی و صفتناکی آنها تامین کرده شد. من تحلیل کرده برآمدم در زمان صاحب اقتداری کشور از سال 1992 این جانب در مملکت زیاده از 217 لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عملی کرده شده است. حجم اجرایشی از خودکنی این مبلغ‌ها از 88 تا 90% را تشکیل می‌دهد. لیکن در سالهای 2014 و 2018 جلب سرمایه مستقیم نسبتاً کمتر زیاده از 16 میلیارد سامانی و از خودکنی این مبلغ‌ها در جنبه 3 سال همگی 50% را تشکیل می‌کند. یعنی ما در دوام سال همگی 7 میلیارد آن را از خود کرده ایم. این از حکومت و ساختارهای مربوطه فعالیت کاری آنها وابستگی بسیار مستقیم دارد. بنابراین رهبران ولایت و شهر نویا باید فعالیت خود را دایر به جلب سرمایه مستقیم، بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی، به کار انداختن کارخانه‌های از فعالیت بازمانده و تشکیل جایهای کار وسعت بخشند و دایر به وضع اجرای کارها هر نیم سال به حکومت مملکت حسابات پیشنهاد نماید. موجود نبودن بعضی نمودهای اشیاء خام در داخل کشور برای استحصال محصولات نهایی مسئله حل طلب می باشد. وابسته به این پیشنهاد می نمایم که اشیاء خام برای کارکرد و استحصال محصولات نهایی وارد شونده به استثنای اشیاء خام در تاجیکستان استحصال شونده و مالهای زیر اکسیزی از انداز از ارزش علاوه شده و باج گمرکی آزاد کرده شود و ساختارهای مربوطه در دوام 1 ماه ترتیب تطبیق امتیاز مذکور را معین نماید. تدبیرهای هوسمندگردانی دایر به تشکیل استحصالات عوض کننده واردات امکان دادند که اهالی از حساب استحصالات وطنی با مالهای اساسی خوراکواری، اسبابهای روزگار و مسائل ساختمان تامین گردیده حجم واردات مواد غذایی از خارج کشور در دوام 3 سال آخر قریب 3 میلیارد سامانی یا اینکه 31% کاهش داده شود. اگر ما از یعنی حکومت، رهبران ولایت و شهر نویا ساختارهای دخلدار باز هم در این سمت با مسئولیتی بلند مناسبت کرده کار و فعالیت کنیم، ما تا 50-60% در مهلت 2-3 سال آینده مخصوصاً هم مسائل ساختمان هم مواد غذایی را از استحصال وطنی خودمان را پوره تامین کرده میتوانیم. سال جاری از 20 نامگوی مال و محصولاتی به صادرات نگرانیده شده، افزایش استحصال 15 نامگوی آن تامین گردید.
ولی با رقابت تا باور نبودن و بلند بودن ارزش اصلی محصولات بعضی کارخانه ها، نامکمل بودن راه های حفظ منفعت های صادر کنندگان در خارج کشور، تا حال با تأمین نمودن گوناگون سمتی استحصالات و صادرات مساعدت نکرده ایستاده است. یعنی اقتصادیات رشد کرده ایستاده است. من در اینجا نامبر کردم امسال 73%. به حساب میانه در 15 سال آخر رشد اقتصادیات مملکت به حساب میانه 7% را تشکیل می کند. لیکن حجم صادرات به خارج کشور محصولات خیلی هم حالا پست است. این یکی از نشان دهنده های به نهایت مهم است. اگر ما اقتدار صادراتی را افزایش نتونیم، در مجموع ما خودمان را میکنیم. بنابراین حکومت تاجیکستان را ضرور است که همکاری سودمند را جهت وسیع نمودن امکانیت‌های صادراتی و ترانزیتی مملکت در سمت انتقال ترانزیتی مال و محصولات و تشکیل دانال‌های سبز با کشورهای همسرحد برآمدند. وزارت‌های کارهای خارجی، رشد اقتصاد و سودا، اگنتی صادرات، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه دارند که فعالیت خود را جهت معرفی کردن محصولات در تاجیکستان استحصال شده، دریافت بازارهای صادرات، شریکان استحصالی و تجارتی و حفظ منفعت‌های صاحبکاران وطنی در خارج کشور تقویت بخشند. وکیلان محترم، اصلاحات اقتصادی طی سالهای آخر عملی شده با بهتر گردیدن فضای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه خارجی از جمله سرمایه مستقیم مساعدت کرده ایستاده است. حالا در کشور تطبیق 70 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 30 میلیارد سامانی ادامه دارد. در 10 سال اخیر با اقتصادیات تاجیکستان در حجم زیاده از 33 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم خارجی وارد گردیده است که قسم زیادی آن بر رشد ساحه‌های انرژتیک، علاقه، ساختمان، استخراج و کارکرد کندنی‌های فایده‌ناک و بنیاد انفراستراکچور روانه شده است. ما برای نائل شدن به هدف‌های گذاشته شده همکاری را با شریکان رشد من بعد نیز ادامه می‌دهیم و سرمایه مستقیم جلب شده را با وارد نمودن تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر استحصالی، تأسیس جایهای کاری نو و افزایش حجم استحصال محصولات رقابتناک وطنی روانه می‌کنیم. وابسته به این حکومت مملکت را ضرور است که فعالیت خود را دائر به بهسازی فضای سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه مستقیم خارجی و معرفی لایحه‌های سرمایه‌گذاری وسعت بخشد. من اندیشه‌های خود را عاید به بسیار مسائل افزایش‌ناک از جمله تنظیم نظام اجازت‌دهی، سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار و مأموری کنانی انداز 15 اکتبر سال جاری در فورم صاحبکاری بیان کرده مسئولان را برای حل کمبودی‌های جای داشته وظیفه‌دار نموده. در اساس نتیجه‌های در جریان فورم به دست آمده نقشه چهاربینی تصدیق گردیده است و ساختار و مقامات مسئول باید اجرای آن را نظارت و تأمین نماید. حالا در کشور برای بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری همه نمودهای سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار در اساس ارزیابی خفا برآمده شدند، ولی طلبات قانونگذاری ساحه از جانب بعضی مقامات سنجش نه همه وقت رعایت می‌گردد. ما سال جاری با مقصد برطرف نمودن سنجش‌های بی‌اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای رشد صاحبکاری با همه گونه سنجش‌های فعالیت صاحبکاران استحصالی در دوام 2 سال مراتع اعلان نمودیم که از آن قریب 2000 سوبیکت‌های صاحبکاری در ساحه‌های استحصالی برخوردار گردیدند. برای تقویت بخشیدن
با این روند ضرور میشمارم که سالهای 2019-2020 تمامی سنجش های فعالیت سوبیکت های صاحبکاری در سالهای استحصالی منع کرده مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراتور با سنجش های فعالیت سوبیکت های صاحبکاری در سالهای استحصالی با همه مقامات سنجش و نظارت و حفظ حقوق از جمله پروکراتورای گنرالی، پالاتای حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا، بانک ملی و مقامات انداز و گمرک تطبیق کرده شوند. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. وزارت صنعت حکومت مملکت بعد 2 سال گیم که جنبست کرده تحلیل کرده پیشنهاد کنه که چی میتونم. من باوری کامل دارم این بسیار نتیجه خوب میده. این نتیجه نه چندان با سنجشگران می شود. این پرابلم اونا باید در چارچوبه قانون ها کار و فعالیت کردن را باید عادت کنند. همچنین با مقصد تامین نمودن رعایت دقیق مقررات قانونگذاری در سمت مراتور با پروکراتورای گنرالی سپارش داده می شود که در همکاری با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی نسبت به مسئولان مقامات دولتی که با فعالیت صاحبکاران بی‌اساس دخالت کرده سد راه رشد صاحبکاری می شوند چاره‌های ضروری اندیش. من یک چند روز پیش روز 21 در ناحیه رودکی بودم در یک سفر ما 2 مؤسسه تعلیمی را به استفاده دادیم که هر کدامش برای 1240 خواننده است. از جانبی کی؟ از بودجه دولت نه، از جانب صاحبکاران محلی همین ناحیه. یکیش 26 میلیون سامانی خراجات کرده است در ظرف 1 سال بنیاد کرده است، دیگرش 22 میلیون سامانی. کی میکنه؟ اگر بسیار صاحبکاران اگر یگان جا با قاعده‌های انداز و گمرک و دیگر وی کرده باشد ما صاحبکاران بسیار با ننگ و ناموس داریم که بینید امروز به شرافت 30 سالگی در مملکت چیکارها را به انجام رسانیده است. با مقصد بلند برداشتن سویه دانش‌های حقوقی، مالیوی و اقتصادی صاحبکاران، رسانیدن کمک برای تهیه لایحه‌های تجارتی و دریافت راه‌های تطبیق آنها بخصوص با سوبیکت‌های صاحبکاری نوتأسیس و جلب جوانان به فعالیت صاحبکاری، حکومت تاجیکستان جهت در شهر ناحیه‌های کشور تشکیل نمودن مرکزهای خدمت رسانی که در یک وقت وظیفه مرکزی تعلیمی صاحبکاران را اجرا میکنند چاره‌های ضروری اندیش. این بسیار مهم است. حتی در اروپای پیشرفته من میبینم میخوانم با واسطه تلویزیون تماشا میکنم آنهایی که صاحبکاران جوان هستند، آنهایی اکنون به صاحبکاری و تجارت مشغول هستند، کورس‌های مخصوص است با آنها کمک میکنند، میآموزانند. صاحبکاران سواد داشتنش در کار. در برابر این برای برطرف کردن مانع‌های مأموری تامین نمودن ثمره‌ناکی خدمت‌رسانی‌های دولتی با صاحبکاران و اهالی با حکومت مملکت سپارش داده می شود که سال 2019
لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت‌رسانی‌های دولتی را تهیه و پیشنهاد نماید. اینچنین پیشنهاد می‌نمایم که با مقصد دستگیری میانبعده صاحبکاران در کشورمان 300 روز اصلاحات آید به دستگیری صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری عملی کرده شد. هموطنان عزیز، در 10 سال آخر اقتدارهای استحصالی نظام انرژتیکی کشور در حجم 1520 مگاوات زیاد کرده شد و بیش از 1300 کیلومتر خطهای انتقال برق بلندشدت ساخته به استفاده داده شد. از آغاز بنیاد نیروی برقی آبی راغون از همه سرچشمه‌های مبلغ‌زایی 24 میلیارد سومانی تنها سال 2018 13 میلیارد سومانی اسود کرده شده است و سال 2019 با این مقصد قریب 4 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده اگریگات دومی آن به کار درآورده می شود. ماه سپتامبر سال 2018 ما در ناحیه بلنکوی مرغاب نیروی برقی آبی تاجیکستان را با اقتدار 1500 کیلووات با مبلغ 80 میلیون سومانی به استفاده سپاریدیم که به شرافت آن طلبات با نیروی برق در ولایت مختار کوهستان بدخشان پرره تامین کرده شد. حالا اساسناکنی تکنیکی دو نیروی برقی آبی دیگر در این منطقه یعنی ولایت مختار کوهستان بدخشان، سناباد و سبزار با اقتدار عمومی 211 مگاوات آماده گردیده کارها دائر به دریافت و جلب سرمایه با سازمان‌های بین‌المللی ادامه دارند. من باوری کامل دارم که سال آینده تا آخر سال بنیاد نیروی برقی آبی سبزار به طریق پرره شروع می‌گردد. حکومت کشور در برابر بنیاد نیروهای برقی آبی نو با مسئله برقرار نمودن اقتدارهای موجوده توجه خاصه ظاهر می‌نماید. زیرا در حالت تجدید نکردن یک قطار نیروگاه‌ها که سالهای طولانی فعالیت کرده ایستادند، ثمراناکی استحصالی آنها کاهش می‌یابد. اگریگات‌های نیروگاه برقی آبی قیراخون سال 1956 یعنی 63 سال پیش به کار آورده شده است. سربند سال 1962 57 سال، نارک سال 1972 این 47 سال را در بر میگیرد. دو سه عمر خودشان علاقه کار کردند، تجدید کردند، تعمیر کردند. بنابراین حالا تجدید نیروی برقی آبی سربند با مبلغ 1.3 میلیارد سومانی ادامه دارد و یک اگریگات آن امسال به کار درآورده شد و سال 2019 تجدید نیروی برقی آبی قیراخون در حجم 1.9 میلیارد سومانی و مرحله یکم تجدید نیروی برقی آبی نارک به مبلغ 3.5 میلیارد سومانی آغاز می‌گردد. یعنی برای تجدید نیروی برقی آبی نارک 750 میلیون دلار آمریکایی ضرور است. حالا 350 میلیون دلار آمریکایی جلب کرده شده است و ما باوری کامل دارم که در عرفه جشن نوروز تجدید نیروی بزرگ آبی برقی نارک شروع می‌گردد. یعنی مرحله اول است. یعنی آن چیزی که ما روانه میکنیم چی معنی دارد؟
که فهما باشد. بعد تجدید پورا توانایی این سه نیروگاه نسبت به حجم واقعی امروزه آنها در مجموع 840 مگاوات افزایش می‌یابد. یعنی در حجمی که سنگتوده یک در مجموع در یک جایه، آن همین قدر اقتدار دیگر از حساب تعمیر و تجدید اینها ما گیم که اقتدار علاوه‌ای به دست می‌آوریم. این یک با هست. تنها بنیاد نیروگاه راغون امکان می‌دهد که عمر نیروگاه نارک 100 سالها دراز کرده شود. من همین فکر در یک 15 سال پیش در خانه رادیو در یک ملاقات داشتم، در آنجا من بیان کرده بودم و این چی معنا دارد؟ چگونه میگویند عمر نیروگاه برقی آبی نارک 100 سال دراز کرده می شود؟ این چنین معنی دارد که با آبانبار نارک از نیروگاه آبی راغون آبی تحشین شده صاف وارد می‌گردد. حاضر گیل و لای تحشین شده ایستاده است. آبی مصفا، آبی صاف تحشین در نیروگاه برقی آبی راغون می‌شود. 100 سالهای دیگر نیروگاه برقی آبی نارک به مردم خدمت می‌کند. علاوه بر این توانایی نیروگاه‌های عمل کننده مسیر دریای وش 4 میلیارد کیلووات ساعت می‌افزاید. یعنی نیروگاه‌های بایغازی، سنگتوده 1، سنگتوده 2، سربند، اینها اقتدارشان 4 میلیارد، این دو سنگتوده 2 اقتدار اینا زیاد میشه. در مجموع همه این امکانیت میدهد که ما هم صادرات را زیاد کنیم به خارج، هم رشد صنعت را بینیم. چون که در ارزش اصلی محصولات صنعتی بیشتر ما که گاز نداریم، قوه برق صرف کرده می شود، خراجات کرده می شود. برای باز هم استوار گردانیدن نظام انرژتیکی کشور کار دایر به تطبیق لایحه منطقوی کسه 1000 آغاز گردیده است که مبلغ عمومی آن قریب 11 میلیارد سامانی قسم تاجیکستان، یعنی در داخل تاجیکستان 3.4 میلیارد سامانی بوده، سال 2021 به انجام رسانیده می شود. همچنین خودی همین سال سال 2018 برای فعالیت ثمرناک نیروگاه برقی آبی راغون دستگاه معاصر تقسیم کننده الگازی یعنی زیرسازگاه برقی با مبلغ 530 میلیون سامانی، خطهای انتقال برق 500 کیلوواته در ناحیه‌های تابع جمهوری راغون دوشنبه با مبلغ قریب 750 میلیون سامانی و 220 کیلوواته عینی رودکی با مبلغ 250 میلیون سامانی به استفاده سپارده شدند. سال جاری ما نه تنها برای نائل شدن به استقلالیت انرژتیکی قدمی استوار گذاشتیم، بلکه بار اول در 27 سال صاحب استقلالی کشورمان 2 سال آخر مردم مملکت را پوره با برق تامین نموده در حجم قریب 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق صادرات کردیم. اگر مردم کشور ما شما در یاد داشته باشیم زمستان‌هایی بود که ما مردم را 80% اهالی را حتی 1 ساعت هم برق داده نمی‌توانستیم. حالا تا دههای دوردستانی مملکت پره شب و روز دوام سال با قوه برق تامین است. در برابر این حکومت مملکت جهت اصلاحات اداره کنی ساحه یعنی تهیه نظام نوی حساب خراجات استحصال و انتقال و تقسیمات نیروی برق و با استفاده از نظام الکترونی جاری نمودن مکانیزم معاصری به حساب گیری و جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده باید تدبیرهای ضروری را عملی نماید. وزارت انرژی و ذخیره آب یک جا با شرکت برق تاجیک
вазифа доранд ки ҷиҳати кам кардани талафоти нерӯи барқ чораҳои қатъӣ андешанд. вобаста ба масъалаҳои рушди энергетика мехоҳам таъкид намоям ки истифодаи иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикии тоҷикистон барои таъмин намудани кишварҳои минтақа бо нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза яке аз асосҳои рушди иқтисоди сабз метавонад ба кам гардидани партовҳои гази карбон ба атмосфера мусоидати ҷиддӣ намояд. ҳоло тоҷикистон тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалӣ доир ба истеҳсоли нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза дар ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол мекунад. кишвари мо имконият дорад ки баъди ба кор андохтани иқтидорҳои нав аз ҷумла нерӯҳои барқии обии роғун аз лиҳози фоизи истеҳсоли нерӯи барқ аз манбаъҳои таҷдидшаванда дар ҷаҳон ба ҷои дуюм ё сеюм барояд. ин саҳми тоҷикистон дар ҳалли яке аз мушкилоти глобалӣ кам кардани партовҳои гази карбон ба ҳавои атмосфера ва коҳиш додани оқибатҳои манфии гармшавии иқлим хоҳад буд. агар ба воситаи телевизион тамошо карда буданд евронус доданд дар олмон охирон кони истеҳсоли ангишро барои ана ҳамин масъала шуда барои ана ҳамин пешгирӣ кардани гармшавии иқлим бастанд. яъне дар олмон дигар гӯем ки нерӯҳои бо ангиш коркунанда фаъолият кунанда қатъ карда шуд. дар робита ба ин ҳамчунин зарур аст ки мо ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист олами набототу ҳайвонот вазъи экологӣ ва бо ин мақсад таҷдиди назар кардану такмил додани қонунгузории соҳа ва баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ муносибати ҷиддӣ зоҳир кунем. хотирнишон месозам ки ҳифзи муҳити зист дар айни замон яке аз роҳҳои асосии ҷалби сайёҳон мебошад. ҳозирини гиромӣ, дар шароити тоҷикистон ки 93% қаламравиён аз кӯҳҳо иборат аст, соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия барои таъмин намудани рушди иҷтимоию иқтисодӣ аҳамияти бузург дорад. дар давраи соҳибистиқлолӣ дар кишвар аз ҳисоби лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ беш аз 2100 километр роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ аз ҳисоби дигар сарчашмаҳои маблағдорӣ бунёду таҷдид карда шуданд. танҳо соли 2018 сохтмону таҷдиди қариб 200 километр роҳи дохиливу байналмилалӣ ва 45 пул ба анҷом расонида шуд. ҳоло дар соҳаи нақлиёт ба маблағи умумии 7,5 миллиард сомонӣ 14 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст. таи солҳои охир дар натиҷаи бунёди шоҳроҳҳои мошингарди байналмилалӣ ва пайвастани тоҷикистон бо роҳҳои ҷумҳурии мардуми чин, ҷумҳурии исломии афғонистон, ҷумҳурии қирғизистон, кушода шудани роҳи оҳан ва 16 гузаргоҳи сарҳадӣ бо ӯзбекистон, кишвари мо аз бумбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ ёфт ва ҳадафи дуюми стратегиямо низ амалӣ гардид. минбаъд ҳукумати кишвар бояд доир ба тавсеи минбаъдаи шабакаи долонҳои нақлиётӣ ва тақвияти инфраструктураи нақлиётӣ, баромадан ба бандарҳои баҳрӣ, бунёди терминалҳои назди сарҳадӣ ва марказҳои логистикӣ, навсозии заминаҳои моддиву техникӣ ва таҷдиди паркҳои нақлиётӣ, инчунин афзоиши ҳамлу нақли молу маҳсулот тадбирҳои иловагӣ андешт. ҳамчунин бо мақсади афзоиш додани ҳамлу нақли одамон ва ҳаҷми боркашонӣ бо дар назардошти мавқеи мусоиди ҷуғрофии Тоҷикистон ҷиҳати ба масири транзити ҳавоӣ
табдил додани кишвар чораҳои заруриро роҳандозӣ намояд. ҳадафи стратегии дигар ки ба таъсиси ҷойҳои корӣ ва афзун гардонидани иқтидори содиротии кишвар таъсири бевосита мерасонад, ҳифзи амнияти озиқаворӣ тавассути рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад. бо мақсади таъмин намудани рушди соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи амнияти озиқаворӣ аз ҳисоби татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва буҷети давлат дар давраи соҳибистиқлолӣ беш аз 12 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумат ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 3 баробар зиёд гардид, яъне аз 7,4 миллиард сомонии соли 2000 ба 21,3 миллиард сомонӣ дар соли 2018 расонида шуда, содироти маҳсулоти соҳа мунтазам афзоиш ёфта истодааст. дар баробари ин зарур аст ки барои расидан ба мақсадҳои гузошташуда дар самти рушди соҳа ва таъсиси ҷойҳои корӣ ба масъалаи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ диққати бештар дода шавад. ҳоло ҳиссаи ночизи пахтаи истеҳсолшуда дар дохили кишвар коркар шуда, имкониятҳои мавҷуда алахусус дар самти таъсиси ҷойҳои корӣ дар соҳаи насоҷӣ ба таври кофӣ истифода нашуданд. мувофиқи маълумоти оморӣ дар соли 2018 ҳамагӣ ҳаҷми истеҳсоли нархи пахта истеҳсол гардида ҳамагӣ 10-12% нархи пахта дар дохили кишвар коркар карда шудааст ва содирот 2 баробар афзудааст. муҳтарам аъзои ҳукумат, вазорати саноат, мо кӯшиш кардам одакор ки дар 2-3 соли оянда 1 килограмм нархи пахта бекоркар бе маҳсулоти тайёр аз кишвар берун набарояд. мо бениҳоят иқтидорҳои зиёд дорем дар дохил. бинобар ин бояд аз ҳисоби самаранок истифода бурдани замин ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекор хобида ва аз худкунии заминҳои нав, барамбардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳаи тухмипарварӣ, зиёд кардани масоҳати гархонаҳои доимо амалкунанда ва шумораи сархонаҳо барои нигоҳдории меваи сабзавот оид ба беҳтар намудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ ва афзун намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти он чораҳои қатъӣ ва фаврӣ андешида шаванд. ман дар рафти сафарам ба деҳқонон суҳбат доштам, роҳбари хоҷагии деҳқонӣ ки дар гархона сабзавот истеҳсол мекунанд. аҳсан ба деҳқонон, аҳсан, ҳатто мутахассиси соҳаи гӯем ки кишоварзӣ нест, лекин ҳисоби китоб карда баро мондааст, аз 1 гектар замин, 1,5 гектар замин 3 маротиба ҳосил мегирад. дар як сол 3 маротиба, садҳо тонна, 20 нафар, 25 нафар бо маоши баланд. таъмин бозори пойтахти мамлакатам бо меваи сабзавоти тару тозаам. мо танҳо тарзи кор карданамон дар кор ки сади роҳи соҳибкорон тоҷирон нашавем. баръакс дастгирӣ кунем, кӯмак кунем. ягон кас маслиҳат додагӣ не, худашон аз хориҷ технология ворид карда истоданд, аллакай медонанд, ҳисоб карда истоданд ки аз 1 гектар ҳоло технология баромадааст ки 2 баробар ҳосилнокӣ харҷи камтар қати маҳсулот истеҳсол карда мешавад. ҷаноби олӣ, 1 сол пас ман ҳамин технологияро ворид карда қариб 5 гектар замини дигарда гархона вай мекунам. 5 гектар зиёда қариб 150 кас кор мекунад ва маҳсулот гӯед содирот ҳам мекунад, бозори дохилиро таъмин мекунад. ҳамчунин вазорати кишоварзӣ ва академияи илмҳои кишоварзӣ вазифа доранд ки дар ҳамкорӣ бо дигар вазорати идораҳо ва мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
اجرای برنامه‌های قبول شده ساحه را تأمین کرده دایر به کارهای اجرا شده هر 6 ماه به حکومت مملکت معلومات پیشنهاد نماید. علاوه بر این ضرور است که از حساب زمین‌های بیکار خوابیده و دامنه‌کوه‌ها میدان باغ و تاغزار از جمله باغ‌های اینتنسیوی منتظم زیاد کرده شوند. من بعضی رقم‌ها را برای شما میگم. برای چی؟ چیکار کردن ما در کار آینده؟ برای زیاد کردن استحصال مخصوصاً مواد از ساحه کشاورزی مواد غذایی. در 27 سال صاحب استقلالی ما 190,000 گکتار زمین‌های کیش را به اهالی تقسیم کرده دادیم که از این 52,000 گکتارش زمین آبی می باشد. برای بنیاد خانه‌های استقامتی 1 میلیون یعنی با 1,400,000 عائله در مجموع به حساب میانه یک عائله تاجیک قریب 7 نفر را تشکیل می کند. اگر حساب کرده برآمدیم قریب 7 میلیون نفر اهالی به ما زمینی نزد حولگی تقسیم کرده دادیم. یک تاجیکستان دیگر. در زمان 75 سالهای گذشته همگی با این مقصد برای بنیاد منزل‌های استقامتی در مجموع 77,000 گکتار زمین تقسیم کرده داده شده بود. اینا رقم برای چی گفته ایستادم؟ ما برای آن گفته ایستادم که ما در فکر و ذکری از خود کردن زمین‌های نو، زمین‌های بیکار خوابیده، زمین‌های پرتاب ما 190,000 گکتار برقرار کردن آماده کن. در فکر تأمینات مواد غذایی اهالی باشه. قبول برنامه اصلاحات ساحه آب جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016 و 2025 که هدف اساسی آن گزارش به اداره کنی معاصر ذخیره‌های آب و جلب سرمایه‌گذاری‌های نو برای حل مشکلات آب در کشور به حساب می‌رود. اقدام سریع وقتی بوده یکی از مسائل اساسی که توجه مخصوص را طلب می‌نماید تأمینات اهالی با آب با صفت آشامیدنی میباشد. آب این سرچشمه حیات، منبع اساسی سلامتی انسان میباشد. بسیار کسان‌ها و طبیبان میدانند که در دنیا در ما از آن جمله از سلامتی انسان از آب پیش از همه آبی با صفت آشامیدنی وابستگی دارد. با وجود آنکه تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگی آب میباشد، تأمینات اهالی دهات کشور با آب با صفت آشامیدنی بهبودی جدی را طلب می‌نماید. حکومت تاجیکستان در همکاری با شریکان روش تطبیق 17 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری را در سمت آب تأمین کنی اهالی در حجم 2.4 میلیارد سامانی آغاز کرده است که 50% آنها تا امروز عملی گردیدند. در سمت کشاورزی و آبیاری زمین 35 لایحه با مبلغ عمومی 50.4 میلیارد سامانی تطبیق شده ایستاده است. اما چنانکه تحلیلان نشان می‌دهند زیاده از 80% مبلغ برای رشد شبکه‌های آبرسانی مرکز شهر نایا روانه می‌گردد. ضرور است که به حل این مسئله در دهات نیز توجه بیشتر ظاهر کرده شود. زیرا بیش از 73% اهالی در آنجا زندگی می‌کنند. ما باید تأثیر روزافزون عاقبت‌های تغییر آبی اقلیم را به وضع کارها در سمت رسیدن به اداره استوار ذخیره‌های آب همیشه در مد نظر داشته باشد. معلوم است که تغییرات گلوبالی اقلیم به حجم ذخیره‌های آب نوشاکی تازه و صفت آن تأثیر منفی رسانیده. کشورها و منطقه‌های مختلف عالم را به وضع تشویش آور اکولوژی دچار می‌سازد. در برابر این بر اثر زیاد شدن اهالی در منطقه ما و عموماً در سطح گلوبالی طلبات به ذخیره‌های آب با سرعت افزایش می‌یابد. این دو عامل در نزد ما وظیفه‌های نوی مجموعی را می‌گذارد. ضمناً تأکید می‌نمایم که سیاست دولت تاجیکستان در ساحه آب
дар айни замон ба ҳалли масъалаҳои мубрами иҷтимоиву иқтисодии минтақаи осиёи марказӣ низ нигаронида шудааст. мо омодаем ки захираҳои бузурги оби нӯшокиамонро ба манфиати минтақа мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳем. такроран таъкид месозам ки истифодаи оқилонаи танҳо захираҳои нодири кӯли баландкӯҳи сарез ки 17 миллиард метри мукаабро дар бар мегирад, имкони таъмини дарозмуддату устувори аҳолии минтақаи моро бо оби босифати нӯшокӣ медиҳад. дар доираи нақшаи чорабиниҳо оид ба амалигардонии 10-солаи амал барои об тасмим гирифта шуд ки ҳар як соли ин 10 сола ба баррасии ҳамаҷониба ва ҳаллу фасли тадриҷии мушкилоти марбут ба об бахшида шуд. аз ҷумла тибқи нақшаи корҳои созандагию ободонӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар баробари сохтмон ва таъмиру тармими иншооти таъиноти иҷтимоӣ, инчунин мушкилоти таъминоти аҳолӣ با آب باسفت آشامیدنی در محل‌های اهالینشین مخصوصاً دهات باید حل کرده شوند. سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده سال 2018 با درک اهمیت سمت‌های مذکور در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم تکانی جدی بخشیده. شماره سیاحانی که سال 2018 به تاجیکستان آمدند نسبت به سال 2017 2.5 برابر افزود، ولی برای رسیدن به هدفهای پیش بینی شده 1 سال بسنده نیست. در برابر این سال جاری استراتژی رشد سیاحی برای دوره تا سال 2030 قبول گردید و امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان تا حد امکان معرفی شدند، لیکن برای رشد اینفراستراکچور ساحه در همه منطقه‌های کشور باید تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شوند. برای بنیاد اینفراستراکچور ساحه سیاحی اینچنین آماده نمودن ده‌ها و صدها هزار هنرمندان صاحب‌کسب و احیای هنرهای مردمی 1 سال بسنده نیست. 1 سال بسنده نیست. ما دیدیم از تجربه و در سال عملی شدن این تشبوس با مقصد وسعت بخشیدن به حل مسائل ذکر شده و با در نظر داشت ضرورت انکشاف اینفراستراکچور دهات پیشنهاد می‌نمایم که سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده شد. سلامت باشید، سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. انا همین طور مثل که قرصک میزنیتون دوامی 3 سال کار کردن مانده کار که انا همین مقصدهای برنامه‌های نیکی ما عملی شود. مقصد اساسی از این پیشنهاد عملی گردانی تلاش‌های حکومت مملکت به خاطر باز هم آباد کردن تاجیکستان و حل مسائل اجتماعی اهالی با راه بهتر نمودن اینفراستراکچور پیش از همه در ساحه‌های معارف و تندرستی، تأسیس جایهای کاری، تأمین کردن اهالی دهات با آبی با صفت آشامیدنی، بنیاد و تجدید راه‌های محلی، رشد اینفراستراکچور سیاحی و انکشاف هنرهای مردمی
با طلبات معاصر مطابق ساختن سطح خدمترسانی و بلند برداشتن نیکوکاری مردم در هر یک دهه و محل اهالی نشین می باشد. من در چند یک محله اهالی نشین بودم، روحیه مردم را احساس کردم و شاهد بودم. چگونه خوشبخت است وقتی راه ساختن، راه‌های زمانوی، وقتی مرکز سلامتی است، وقتی بنگاه طبی است، وقتی در خود داخل دهه تولدخانه است، حمام است، کاشانه حسن است، سرتراشخانه است، مکتب است، کارخانه دوزندگی است. برای مردم یک دهه چی در کار؟ آبی آشامیدنی مهیا کردن در کار است. صدها جای کاری نه. بعضا صاحبکاران در گیر اطراف دهه است، صدها گکتر باغ بنیاد کردن که اهالی هم بیکار دهه در همه باغ 80-90 کس نفر جای کار می آورد. مگر این کاری بد است؟ چرا نمی شود؟ می شود. 10 مراتب تکرار کردم. اگر همه ما شما پیش از رهبر دولت، اعضای حکومت، پارلمانت کشور و دیگر خدمتچان دولتی ما شما صدقاً وطنمان را دوست داشته، دست بالای قلب گذاشته، تشبثکار باشیم، مردم را از پای خود بریم، همه چی می شود. آباد هم می شود، زیبا هم می شود. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. حسن. سلامت باشید. حکومت مملکت را ضرور است که برای رسیدن به مقصدهای ذکر شده در سمت مذکور و همزمان با این جهت معرفی موضعهای نادر سیاحی، حفظ، انکشاف و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی، حیوانات و نباتات و میراث تاریخی و فرهنگی، فراهم آوردن شرایط برای سیاحان اکولوژی، طبابتی، ورزشی و شکار و کوهنوردی تدبیرهای علاوگی اندیشه است. تأکید می‌سازم که رئیسان ولایت‌ها و شهر نویا برای وسعت بخشیدن به کارهای آبادانی و بنیادکاری، رشد انفراساختار دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و با این مقصد جلب نمودن سرمایه وطنی و خارجی مسئولیت بی‌واسطه داشته با جای کار تامین کردن و صاحب کسب و هنر گردانیدن مردم نیست وظیفه اولین درجه آنها می باشد. با عرض احترام و صمیمیت و منتداری به مردم شریف تاجیکستان، از جمله صاحبکاران و تاجران و دیگر شخصان خیرخواه و همت بلند، برای تشبث‌های سازنده می‌خواهم یک نکته را تاکید نمایم. برآورد سازندگی وطن هر یک شهروندی با ننگ و ناموس باید سهمگزار باشد. هر فرد جامعه باید کسب و هنری داشته باشد که با استفاده از آن زندگی خود را پیش برد. انا این است هدف ما با همین راهی که مقصدی که پیشه کردیم. رهبران ولایت‌ها و شهر نویا من را گوش کرده ایستادند، کدامی که در اینجا حضور دارند، کدامی که در جای کار و فعالیت خود. ما باید در عملی شدن این مقصدها به ظاهر پرستی راه ندهیم. هنرهای مردمی یک نمایش دادن و با واسطه تلویزیون نمایش دادن جناب یاری تماشا که ما کرده نه.
شما باید حسابات کنید در حدود نهایت چند صد هزار بانوان و مادران و دیگر جوانان و دیگر صاحب کسب و هنر شدن. هر یک فردی تاجیک باید یک هنر داشته باشد. هدف همین است، یک کسب داشته باشد. وقتی که شخص کسب یا هنری که دارد و زندگی خود را پیش میبرد، تأمینات عالی خود را بهتر میکند، سطح و صفت زندگی هم خوبتر و بهتر میشه. هدف این است. هدف آن نیست که مال و محصولات یک هنرمند به نمایش گذاریم به مرض و بعد گردی وی رقص و بازی کنیم که ما برنامه را اجرا کنیم. نه، حسابات بیتیم چقدر در حدود هر یک ده محل و ناحیه ولایت چقدر که شهروندان ما صاحب کسب، صاحب هنر گردیدند، با جای کار تامین شدند. ما برای هر شخصی که میخواهد کسب و هنر، نیت و نقشه و قابلیت و استعداد خود را عملی گرداند، یعنی جهت خود تطبیق کنی شهروندان شرایط مساعد فراهم می‌آوریم. ما هر عملی نیکی را که به شکرانه استقلالیت و آزادی و صاحب وطنی و صاحب دولتی انجام میدیم، برای خودمان، فرزندانمان، نسل‌های آینده امان، وطن عزیز و محبوبمان تاجیکستان میکنیم. زیرا این وطن و این دولت از خود ماست و آن را به جای ما و شما کسی دیگر آباد نمی کند. سلامت باشید. سلامت باشید. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، تحکیم با شدن اقتدار علمی کشور، جاری کردن اختراعات در استحصالات، استوار گردانیدن پایه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی، بلند برداشتن صفت تعلیم در همه زمینه‌های تحصیلات، جلب باز هم وسیع استعدادهای جوان با آموزش تکنولوژی معاصر و کارهای ایجادی و تکنیکی وظیفه مهمترین ساحه علم و معارف باشد. از این رو ما به ساحه علم و معارف اعتبار اولین درجه داده اصلاحات را در همه زمینه‌های تحصیلات با ما ادامه میدیم و مشکلات موجوده را دوره به دوره برطرف میکنیم. ما پیش از همه به انکشاف زمینه تحصیلات تا مکتبی دقت جدی داده باید شماره مؤسسه‌های تا مکتبی را به مراتب زیاد نماییم و برای رشد قابلیت ذهنی کودکان شرایط مساعد فراهم سازیم. در دایره برنامه‌های دولتی و با اشتراک اهالی در 3 سال آینده بیش از 1050 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی و عمومی بنیاد کرده می شود که قسمی زیادی آنها در دهات کشور پیش بینی گردیده است. با وجود این و حکومت مملکت، وزارت معارف و علم، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها سپارش داده می شود که رشد مؤسسه‌های تعلیمی از جمله مؤسسه‌های تا مکتبی و تا سال 2021 به 30% رسانیدن فراگیری کودکان را به زمینه تحصیلات تا مکتبی تأمین نماید. تنها در سال 2018 در کشور از حساب همه سرچشمه‌ها 151 مؤسسه تحصیلات عمومی با زیاده از 73,000 جای نشست ساخته به استفاده داده شد
و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. این پروبلما جای نشست. نویه رودکی 10 سال پیش همگی 200-300 هزار اهالی داشت. حالی 500 هزار. و در یک سال در یک نویه در پهلوی پایتخت مملکت 7000 کودک به صنف یکم می رود. 7000 برای ویها در یک سال 12 مکتب ساختند در یک نویه. خدا با دولتشان عید زیاده کند. برای همین هم زحمت کشیدن مونده کار است. ما اصلاحات نظامی همه زینه‌های تحصیل را بعد نیز دوام داده اصولهای فعال تعلیم را جاری میکنیم و به سطح و صفت تعلیم اعتباری اولین درجه میدیم. در رابطه با این وزارت معارف و علم خدمات نظارت در ساحه معارف وظیفه‌دار کرده میشوند که در همکاری با رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها و دیگر نهادهای جمعیتی نظارت را جهت بلند برداشتن سطح و صفت دانش در همه زینه‌های تحصیلات پرزور نمایند. من سفرات را میپرسم، معاشرت میکنم با خوانندگان، پست است. مخصوصا آموزش زبان‌های خارجی خیلی درجه پست است. همزمان با این وزارت معارف و علم یکجا با وزارت رشد اقتصاد و سودا و دیگر ساختار و مقامات داخلدار تا سال 2020 مسئله نارسایی کادرهای آموزگاری را پوره حل و فصل نمایند. در ساحه معارف دو پروبلم اساسی است، یعنی پروبلم جدی. یکم نرسیدن نارسایی کادرهای صاحب کسب آموزگاری. دوم این بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی کشور است. دو پروبلم جدی. دیگر مؤسسه تعلیمی که نو است حاضر زمان است، یک پروبلم نیست. مکتب را بنیاد کرده ایستادیم. ما قریب 50% شماره مکتب‌های تیپ 9 در مملکت بنیاد کردیم. این پروسس ادامه می‌یابد. لیکن صفت تعلیم و تربیت به زمان جوابگو نیست. من در پایان‌تر به ایستاده می‌گذارم دایر به مسائل زنان چگونه تعلیم است در مکتب‌ها، صفت تعلیم و تربیت و چی نتیجه دارد. ما زحمت استادان و آموزگاران را همیشه بلند ارزیابی میکنیم و غمخواری را در حق آنهایی که در این ساحه خدمت‌های شایسته کردن ادامه میدیم. لیکن پیشرفت جامعه، ترقیات علم و تکنیک و تکنولوژی تقاضا میکند که آنها نیز برای بلند برداشتن سطح کسبیت خود منتظم کوشش کنند. اگر آموزگار سطح بلندی کسبیت نداشته باشد، با یگان راه و واسطه ما سطح و صفت تعلیم را بهتر کردن نمیتوانیم. یا میتوانیم؟ نه. بنابراین با وزارت معارف ضرور است که فعالیت کورس‌های تکمیل اختصاصی آموزگاری را بازهم تقویت باشد. علاوه بر این همه کارمندان ساحه معارف از دستگاه وزارت و ساختارهای محلی آن تا استادان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی صرف نظر از شکل مالکیت در تمام قلمرو کشور هر 3 سال یک مرتبه از اتستاسیا گذرانده شوند. یا نادرست است؟ حالا من پایان‌تر می‌ایستم میگم برای چی؟ هنوز سال 2003 فرمان پرزیدنت کشور درباره تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی قبول شده بود
ولی تحلیل ها نشان میدن که نتیجه ها در این مسئله چندان قانع کننده نیستند. نه اینکه قانع کننده، غیر قناعت بخش است. من دیگران را نمیدانم، وقتی که من معاشرت میکنم، صحبت میکنم با خوانندگان، احساس میکنیم که تعلیم و تربیت در این مسئله بسیار قفا مانده است. حساب کنید 2003 2018 15 سال. اگر ما خواهیم که با جامعه پیشرفته بشر برابر قدم گذاریم، باید به این مسئله اعتبار جدی دهیم. این دو زبانی است که از 6 زبان معاشرتی بین المللی که سازمان ملل قبول کرده است، این دو زبان معاشرتی بین المللی به شمار می رود. از این لحاظ با حکومت مملکت، وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، اکادمی علم‌ها سپارش داده می شود که در نیم ساله اول سال 2019 برنامه نوی تکمیلی تعلیمی زبان‌های روسی و انگلیسی را برای دوره تا سال 2030 تهیه و پیشنهاد نماید. ساعت‌های درسی که در مکتب‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، این بنیاد کم است، ناچیز است. بار دیگر خاطر نشان می‌سازم که ما این کار را برای خودمان، یعنی به خاطر بلند برداشتن سطح معرفت و توسعه جهانبینی نوجوانان و جوانان کشور میکنیم، نه به مقصد دیگر. یگان مقصد هدف دیگر نداریم. برای آینده تاجیکستان هدف و مقصد همه ما شما آن است که تاجیکستان آیندهش درخشان است، آینده در صف کشورهای متمدن جای گیرد. این کار حتما در مد اول کردن مانده کار. ملت باید با سواد باشد، سطح معرفتناکی جامعه برند. ما به سالمی جامعه و حفظ اجتماعی اهالی نیز دقت مخصوص داده، انفراساختار مؤسسه‌های طبی و حفظ اجتماعی اهالی را منتظم توسعه و تحکیم بخشیده استفاده ایم. حالا در 19 شهر و ناحیه‌های مملکت برنامه کفالت‌های دولتی عاید به تأمین اهالی با کمک طبی و سانیتری در ناحیه‌های تجربه‌ای جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2017 2019 عملی گردیده ایستاده است و این تجربه دوره به دوره تمام کشور را فرا میگیرد. علاوه بر این، در نام 3 سال آینده در کشور بیش از 560 بیمارخانه و مرکزهای سلامتی و دیگر انشاءات ساحه تندرستی بنیاد کرده می شود. با وجود پیشروی‌ها، حالا نیز بعضی کمبودی‌ها از جمله در مسئله رسانیدن کمک اولیه طبی که از حساب بودجه مبلغ جاری می شود به مشاهده می رسد. از عرض شکایت ساکنان مملکت که با عنوان دستگاه اجرایی پرزیدنت وارد می شوند، در بعضی مؤسسه‌های طبی در بعضی شهر و ناحیه‌ها هنگام رساندن کمک اولیه طبی از صاحبان شخصان بیمار و کار افتاده مبلغ و داروباری طلب می‌کنند که این خلافت قانون میباشد. کمک اولیه طبی وقتی بیمار وارد می شود در قانون آمده است از حساب بودجه دولت مبلغ جاری کرده می شود. میبخشید یک صدمه روح میدهد و آنه که مریض است در حالت ناگوار قرار دارد، شما در وقتی قبول کردن مریض را یک طرف ایستاده برای طلب میکنید مبلغ روی خط دارواری. از نقطه نظر انسانی هم طبیعی هم درست نیست. این بنیاد پرابلم جدی. یکی از مسائلی که با وجود تاکیدهای دائمی اصلاح نشده ایستاده است، حالا هم پس بودن سطح و صفت خدمت رسانی.
و معاشرت طبیبان می باشد و رهبران وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه دارند که در این سمت تدبیرهای مؤثر اندیشند. برای همینم من 1 سپتامبر رفته در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان بسیار مسائل عمده‌ای که در ساحه بود مفصل ایستاده گذاشتم. دولت و حکومت تاجیکستان با این ساحه اجتماعی، ساحه علم و معارف و تندرستی میگم که دقت اولین درجه میدید. مبلغ‌های زیاد هم روانه کرده ایستادیم، لیکن سطح خدمت رسانی هم باید بلند داشته شود. معامله و معاشرت هم باید داشته باشه. ما برای یگان شخص علاهیده نمیکنیم. سال جاری با مقصد پرزور نمودن جوابگری ماموری و جنایتی برای غیر قانونی به حدود جمهوری تاجیکستان وارد نمودند و به معاملات برآوردن داروهای بی‌صفت یا مهلت استفادهش داشته یا استحصال کردن آنها در مملکت، اینچنین در نتیجه فعالیت طبی با بیماری‌های سیرایتی گرفتار شدن مزاجان با قانون‌زاری تغییرات وارد کرده شد. با من صدها عرض شکایتی مردم می‌آورد. وقتی سنجیده می‌برند طبیب با کی حقوق کدام در اساس کدام قانون حقوق داده است یا امکانیت داده است که با کودکان کسلی بینهایت وزمینی که به قتل آورده میرساند گذرانند. با یک کودک نه 5-6 کودک. طبیب جواب نگوید در نزد قانون کی حقوق داده است؟ هزارها چنین کمبودی‌ها است. پیش راه این کمبودی‌ها را کی گرفتن است؟ من همین تکلیف‌ها را در ملاقات 1 سپتامبر در آنجا در نزد طبیبان کردم. آنها نیز در نزد قانون باید کمبودی کردند. با سبب خنون نظری آنها رخ داده است، در نزد قانون باید جواب گوید. پروکراتورای گنرالی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر مقامات داخلدار را لازم است که اجرای طلبات قانون را تامین کرده در راه صادرشوی این گونه قانون‌شکنی‌ها سدی استوار گذارند. حالا در کشور 149,000 نفر شخصانی معیوب از جمله 15,000 نفر معیوبان گروه یکم، قریب 27,000 نفر معیوبان تا 18 ساله و 71,000 نفر یتیمان عمر به سر میبرند. مبلغ عمومی که هر ماه از حساب بودجه دولت تنها به یتیمان پرداخته می شود بیش از 12 میلیون سومانی را تشکیل میده. ما در آینده نیز حل مسائل اجتماعی از جمله غمخواری در حق گروه‌های آسیب پذیر اهالی، در نوبت اول یتیمان و معیوبان، شخصان بی‌سرابان مانده و احتیاجمند و نفقه‌خواران سابقه داران را از جمله وظیفه‌های مهمترین خود می‌شماریم. من در جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان ماه نوامبر علاقه سپارش دادم دایر به این موضوع. در هر یک محل زیست، دهه، جماعت، ناحیه، ولایت، هر یک شخص معیوب، بیمار، یتیم، بی‌سرابان مانده تحت نظارت دائمی، موقتی دائمی گرفته شده، غمخواری دائمی وابسته میکنند، غمخواری دائمی کرده شود. ما در زمان صاحب اسپانیایی بر رشد ساحه فرهنگ همچون تجسمگر سیمای معنوی خلق، متحد سازنده نیروهای ذهنی، بیانگر تاریخ گذشته و معاصر، آیین و عنعنه، دیگر مقدسات ملی و تشکل دهنده آداب و اخلاق حمیده اعتباری دائمی میدیم. قابل ذکر است که خصوصا سالهای آخر
توجه به حفظ زبان دولتی، سنت و ارزش‌ها و لباس ملی زیاد شده است. در دوران استقلالیت دولتی آیین و جشن‌های ملی و ارزش‌های فرهنگی که در دوام عصرها یگانگی معنوی مردم را حفظ می‌کردند، از قبیل نوروز، مهرگان، صده، ششمقام، فلک، اطلس و ادرس، چکن و مانند اینها احیا گردیدند. با تلاش‌های پیوسته حکومت مملکت قسمی از آنها از جمله ششمقام و نوروز به فهرست میراث غیر مادی یونسکو و شهر قدیمه سرز، پارک ملی تاجیکستان به فهرست میراث مادی تشکیلات ذکر شده وارد گردیدند و سال آینده موسیقی فلک، یادگاری تاریخی هولبوک و جشن‌های مهرگان و صده نیز به این سازمان با نفوذ بین‌المللی پیشنهاد کرده می‌شوند. چند پیش با قرار اسامبله گنرالی یونسکو باز یکی از نمونه‌های بهترین هنرهای مردمی ما چکند به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشری شامل گردید. از جانب جامعه جهانی احترام کردن میراث تاریخی و فرهنگی ما در عین زمان اعتراف تاجیکان همچون ملت تمدن‌ساز و فرهنگی می باشد. سلامت باشید. ما تصمیم گرفتیم که سال 2020 جشن یکی از یادگاری‌های باستانی کشورمان شهر قدیمه سرز را دایر نماییم. این چاره‌بینی امکان می‌دهد که ما مدنیت بیش از 5500 ساله از جانب دایره‌های علمی جهان اعتراف شده خود را به جهانیان به طور شایسته معرفی سازیم. این سال را من معین نکردم. عالم‌های سطح بین‌المللی آموختند، سنجیده برآمدند، کارهای علمی گذراندند و معین کردند. ما را ضرور است که یادگاری‌های تاریخی خود را حفظ کنیم، آباد گردانیم و با آنها همچون جزئی ترکیبی سرنوشت ملت کهن بود یادمان مناسبت نماییم. این قرض ما در نزد تاریخ و نسل‌های آینده میباشد. وکیلان محترم، ما می‌باید نیز مقام زنان را در جامعه بلند برداشتن، موقع آنها را در تطبیق سیاست اجتماعی دولت دستگیری می‌نماییم. در زمان صاحب استقلالی یک قطار استراتژی و برنامه‌های دولتی در این سمت عملی گردیده. برای فعالیت زنان امکانیت‌های وسیع فراهم آورده شدند. برای مثال میتوان از دو ساحه اجتماعی، معارف و تندرستی یادآور شد که سالهای آخر در این ساختارها شماره زنان و دختران به مراتب افزایش یافته است. طبق معلومات آماری سال 1991 در ساحه معارف کشور از 95,000 نفر کارمندان همگی 52% را زنان و دختران تشکیل می‌دادند. سال 2018 این نشان دهنده به 70% رسیده است. در ساحه تندرستی سال 1998 از 45,000 نفر کارمندان 25,000 نفر آنها زنان و دختران بودند. این نشان دهنده سال جاری به 51,000 نفر رسیده است که نسبت به سالهای پیش خیلی زیاد میباشد. امروز شماره زنان در صف خدمتچیان دولتی افزایش یافته. سال 2018 در منصب‌های راهبری کننده 19% و در هیئت خدمتچیان دولتی مقامات مرکزی و ساختارهای تابع آنها 25% را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.
من مثال گفتگی هم میگم در نایه رودکی دو مکتب نوی که ما به استفاده دادیم در یکیش رهبر مؤسسه زنی تاجیک بودن معلمه شماره از 38 نفر آموزگاران 32 نفرشان را زنان تشکیل میکند از 60 نفر ختم کنندگان صنف 11 سال 2018 90% به دانشکده‌های عالی مملکت و خارج کشور داخل شدند. این مکتب رقم 7 مکتب رقم 35 رهبرش جوانمرد تاجیک هیئت آموزگاران 50% را زنان 50% دیگر مرد خود تشکیل میکند. ختم کنندگان در سال 2018 از 60 نفر همگی 20 نفر در دانشگاه‌های عالی داخل شدند. خلاص من در مکتب رقم 5 7 وقتی پرسان شدم اکثریت زنها بودند 6 نفر مرد. من گفتم یک غیرت دیگه کنید 2 سال پس دیگه این 6 کس هم گوشل کنیتون میشود صد و یک کلکتیو بسیار بود. ما با عزم و اراده و مسئولیت شناسی زنان همچون نیروی بزرگ جامعه اعتماد کامل داریم. برابر این می‌دانیم که زن مادر است، یعنی یگانه موجود است که انسان را به دنیا می‌آورد و به او حیات می‌بخشد. به این خاطر ما مسئول هستیم که به این موجود آفرینده انسانیت ارج گذاریم. رنج و مشقت و زحمت و خدمت‌های او را قدر نماییم. قبول. کاش که در تمام ساختارهای حاکمیت دولتی و مقامات حاکمیت اجرایی دیگر ساختارها الان بیشتری که همین روز قرصک بسیار اکثریت در اینجا جوانمرد داشتند الان بخیر دستگیری میکردین از سیاست رهبر دولت و حکومت نسبت به تربیه و جابجا کردن بانوان، زنها، دختران. همین دم ظاهر پرستی میکنند. پیش از پیام دیروز تلویزیون سفینه نشان میدهد امانت بانک همون شعبه را نشان میدهد 6-7 نفر لباس ها مخصوص تشکیل کردگی. امانت بانک جناب یاری مقصد سرزنش نکنیم که ما همین سپارش اجرا کرده ایم. انا بینیده اگر اون طرف کوی در اپاراتش همگی 10% بانوها کار نمیکند. حالا که در این سیستم های بانکی، مالیه، خرج، سیستم های کمونیکاسیون الکترونی، علاقه، این چیزها بیشتر باید دختران و بانوان بیشتر کار آنها است. مردها اگر کار نیابند ما کار یافته میتیم. من بنیاد نیروهای برقی آبی راغون معاشی بلند تا 5,000-10,000 معاش میگیره 15 روز بعد. این هزینه این کارا کردن مانده کن. بعضا کارهایی که میشود در این ساحه مادران بسیار وای هستند، هم حبیب هستند، هم بسیار تازه کار هستند، پاک وجدان هستند. این حادثه های ناخوش رو نمیدهد. همزمان با این از مادران و بانوان کشور
دعوت به عمل می‌آوریم که در رعایت قانون‌های ملی امان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند باز هم فعال باشند. فرزندان را به زندگی مستقلانه آماده کرده آنها را برای درست زندگی هدایت نمایند. صرفه سرشته‌کاری را که یکی از خصلت‌های بهترین ملت قدیمه ماست رعایت کنند. در احیای هنرهای مردمی همیشه پیش‌صف باشند. رسم و آیین، عنعنه و سنت‌ها و فرهنگ ملی امان را حفظ نمایند. بانوان و مادران ما باید مهمتر از همه برای پاک و به آلایش نگاه داشتن زبان تاجیکی که ما آن را معمولا زبان مادری مینامیم کوشش کرده به نسل‌های آینده آداب معاشرت و سخنوری را با این زبان شیرین و شاعرانه آموزانند. بار دیگر به پدر و مادران عزیز مراجعت کرده از آنها خواهش می نمایم که به تعلیم و تربیت فرزندان اهمیت اولین درجه دهند. مخصوصا در این زمان پرتضاد و پرحوادث، در این زمان جهانی شوی ما شما شاهد است. جوانان مایه افتخار و سربلندی تاجیکستان عزیز می باشند. ما به جوانان اعتمادی کامل داریم. دستگیری صمیمانه آنها را از سیاستی پیش گرفته دولت و حکومت قدردانی می کنیم و نقشی ارزشمندشان را در همه جنبه های حیات کشور احساس می نماییم. من به جوانان کشور برای دستگیریشان از سیاست دولت و حکومت و خدمت صادقانه‌شان منتداری صمیمی بیان میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. ما به جوانان اعتمادی کامل داریم. امروز قسمی اساسی خدمتجان حربی و مقامات حفظ حقوق را جوانان تشکیل می‌دهند. از 23,000 نفر بنیادکاران انشاءات عظیم عصر نیروهای برقی آبی راهون 40% جوانانی تا 30 ساله می باشند. حکومت تاجیکستان برای جوانان توسط عامه‌گردانی ورزش، تبلیغ طرز حیات سالم و آماده سازی ورزشکاران کسبی از همه امکانیت‌ها استفاده می کند. تنها سال 2017 در شهر نایهای مملکت با مبلغ 175 میلیون سامانی 300 انشاءات ساحه ورزش ساخته به استفاده سپارده شد. امسال این روند سازنده وسعت تازه پیدا کرده 230 انشاءات نوبنیاد ورزش مورد بهره برداری قرار داده شدند. شماره عمومی انشاءات ورزشی در ظرف 10 سال آخر یعنی سالهای 2008 2018 به استفاده داده شده به زیاده از 9300 رسیده است. حس بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی، وطندوستی و وطن پرستی و صداقت جوانان ما به وطن، ملت و آب و خاک سرزمین اجدادی گروی امنیت و آسایش جامعه، پیشرفت دولت و آبادی امروز و فردای تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. در شرایط جهانی پرحوادث معاصر بسیار مهم است که جوانان ما مثل سالهای 90 عصر گذشته فریفته تبلیغات نیروهای افراطگرای دینی و بدخواهان ملت تاجیک نگردند. همیشه زیرک و هوشیار
و برای حمایه منفعت‌های خلق تاجیک و دولت تاجیکان آماده باشند. حاضرین ارجمند، رشد منبعه جامعه تقاضا می‌نماید که با مقصد تنظیم همه‌جانبه مناسبت‌های جمعیتی قانون‌های عمل کننده منتظم تکمیل داده شد. چنین طرز تنظیم حقوقی امکان می‌دهد که مقامات حاکمیت اجرایی فعالیت خود را اساساً به اداره کنی دولت روانه سازد. از این رو با سوبیکت‌های حقوق ایجاد کننده از جمله وکیلان پارلمان ضرور است که صفت قانون‌های عمل کننده و به سطح رشد اقتصادی و اجتماعی کشور مطابق بودن آنها را منتظم تحلیل کرده لایحه سندهای معیار حقوقی به طلبات روز موافق را تهیه نمایند. طوری که معلوم است برابر داشتن سطح معرفتی حقوقی اهالی عامل اساسی اعمار دولت حقوق بنیاد جامعه شهروندی و تأمین نمودن ولایت قانون می باشد. بنابر با آخر رسیدن مهلت برنامه تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان برای سالهای 2009-2019 ضرور میشمارم که برای 10 ساله میبعد برنامه نو تهیه و قبول کرده شد. پیشرفت منبعه جامعه و عملی نمودن مقصد و وظیفه‌های در پیش ایستاده کفالت همه‌جانبه عدالت سودی را طلب می‌کند. ضرور است که برنامه نوی اصلاحات سودی و حقوقی تهیه کرده در دایره آن ساختار و فعالیت مقامات سودی تکمیل داده شود و جهت بررسی با صفت و سریوقتی پرونده ها و اجرای سندهای قبول نموده مقامات سودی چاره‌های مشخص اندیشیده شد. با این مقصد سود انسانی، سود عالی اقتصادی، وزارت عدلیه و خدمات اجرا در مهلت‌های کوتاه‌ترین برنامه نوی اصلاحات سودی و حقوقی را برای سالهای 2019-2021 تهیه و پیشنهاد سازد. در پیام‌های قبلی و دیگر سخنرانی‌ها من اندیشه‌های خود را دایر به افزایش خطر تروریسم و اکستریمیسم در جهان معاصر اظهار کرده بودم. شدت این خطر و تهدیدهای جهانی متاسفانه امروز هم پس نشده است. از طرف مقامات حفظ حقوق وقتهای آخر دستگیر شدن گروه‌های جنایتی که می‌خواستند در منطقه‌های سرحدی و داخل تاجیکستان عملهای تروریستی انجام دهند و آن حادثه‌هایی که در سال 2018 در مملکت ما رخ دادند گواهی این گفته هاست. بنابراین مقامات حفظ حقوق و ساتورهای نظامی را ضرور است که با هوشیاری و زیرکی سیاسی و بلند برداشتن دانش و ملکه کسبی اینچنین با استفاده از شکل و اصولهای معاصر مبارزه را بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، ظهورات جنایتکاری متشکل فراملی، قاچاق و معاملات غیرقانونی مواد مخدر و دیگر قانونشکنی‌ها تقویت دهد. در این روند دقت اساسی باید به پیشگیری نمودن تروریسم و اکستریمیسم شامل شوی شهروندان مملکت به سازمان و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی و به وطن برگردانیدن شخصان گمراه شده روانه کرده شد. از این رو به پروکراتورای فدرالی، وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی سپارش داده می شود که در همکاری با وزارت عدلیه جهت تکمیل زمینه‌های حقوقی، پیشگیری کردن اکستریمیسم و تهیه طرز و اصولهای معاصر مقاومت با این ظهورات در مهلت 3 ماه لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به اکستریمیسم را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. تجربه نشان می‌دهد که برطرف نمودن منبع‌های مبلغ‌زایی تروریسم یعنی معاملات غیرقانونی مواد مخدر عامل مهمی پیشرفت در راه مبارزه با این جنایت دهشتناک به حساب می‌رود. بنابراین اگهی نظارت مواد نشه‌آور سرریاست قشرهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و دیگر ساختار و مقامات دولتی وظیفه دارند که
در سمت مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر تدبیرهای الهه گردش. برای ماندن مبارزه قطعی با عملهای کروپسیونی شرط مهمی فراهم آوردن فضای همدیگر فهمی در جامعه و اعتماد مردم نسبت به ساختار و مقامات دولتی می باشد. بنابراین اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا، پالاتای حساب، پروکراتورای گنرالی و دیگر سوبیکت‌های وکالتدار ساحه باید همکاری را با اهالی بهتر برآمانده جهت گذاشتن سطح استوار در راه عملهای کروپسیونی تدبیرهای مؤثر اندیش. همزمان با این یکجا با وزارت عدلیه لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد کروپسیا را که سال 2005 یعنی 13 سال پیش قبول شده است وابسته به شرایط امروزه در تحریر نو تهیه و پیشنهاد نماید. مراجعت‌های ساکنان کشور به دستگاه اجرایی پرزیدنت نشان می‌دهد که فعالیت بعضی مقامات محلی حاکمیت دولتی در این سمت به طور دخلدار برآمده نشده است و شخصان منصبدار وکالت‌های خود را طبق طلبات قانون عملی نمی‌سازند. از این لحاظ پروکراتورای گنرالی را ضرور است که یکجا با رهبران وزارت اداره‌ها، ولایت‌ها و شهر نویا رعایت حتمی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی را از جانب شخصان منصبدار و دیگر خدمتچیان دولتی تأمین کرده هر نیم ساله به دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حسابات پیشنهاد نماید. ضرور می‌دانم بار دیگر تاکید نمایم که پیشرفت باثبات دولت و جامعه پیش از همه به تأمین امنیت، ولایت قانون، تحکیم ترتیبات جمعیتی و رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان اساس می‌یابد. تأمین نمودن ترتیبات حقوقی، امنیت دولت، ثبات و آرامی جامعه، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و مبارزه با جنایتکاری وظیفه بی‌واسطه خدمتی و قرض وجدانی هر یک کارمند مقامات حفظ حقوق به حساب می‌رود. از این رو تمام کارمندان مقامات سودی، پروکراتور، کارهای داخلی، امنیت، اگنتی‌های نظارت مواد نشه‌آور، نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا با مقصد تأمین نمودن ترتیبات جمعیتی، ثبات و آرامی جامعه، پیشگیری و سری وقت آشکار کردن جنایت‌ها معین و برطرف سازی سبب و عامل‌های صادرشوی آنها چاره‌های جدی اندیشید. برای رسیدن به این هدف‌ها کارمندان مقامات حفظ حقوق باید پیش از همه خودشان طلبات قانون‌ها را در کار و فعالیت خویش قطعیاً رعایت نمایند و در اجرای وظیفه‌های خدمتی نمونه عبرت باشند. انا 50% موفقیت کار مقامات حفظ حقوق از همین مسئله وابستگی دارد. وضعیت امروزه جهان و منطقه تقاضا می‌نماید قواهای مسلح مملکت بخصوص جزء تام‌های خشونت‌های سرحدی همیشه در حالت آماده باش قرار داشته باشد. ما به قواهای مسلح کشورمان اعتماد کامل داریم و دلپوریم که آنها منبع نیست استقلالیت و آزادی تاجیکستان محبوبمان، امنیت دولت و ثبات و آرامی مردم ما را چون سپر حمایت می‌کنند. تأکید می‌نمایم که وضع سیاره در 2-3 سال آینده باز هم مرکب می‌شود. بنابراین رهبران همه ساختارهای نظامی، خدمتچیان حربی باید به بلند برداشتن سطح آمادگی کسبی، صداقت به خلق و وطن، تربیت کادرها، رعایت آیین‌نامه و نظامنامه‌ها، انتظام حربی، تأمین امنیت دولت و جامعه و ترتیبات حقوقی اعتباری دائمی دهند. سد اول مبارزه با تروریسم، جنایت‌های متشکل فراملی و قاچاق مواد مخدر محض سرحد دولتی می باشد. در این زمینه می خواهم بار دیگر خاطر رسان نمایم که
حفظ سرحد وظیفه تنها سرحدبانان نیست. هر یک فرد وطن دوست باید در حفظ مرز و بوم وطن، تأمین امنیت دولت و آرامی و ثبات جامعه با مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی همکاری نماید. حکومت مملکت جهت فراهم آوردن شرایط مساعد خدمت به قوای مسلح از جمله قشون‌های سرحدی تمام چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده است. طی 5 سال اخیر برای جزء تام‌های قشون‌های سرحدی 170 انشاءات نو ساخته شدند. این تنها برای قشون‌های سرحدی. در مجموع برای قوای مسلح مملکت و دیگر ساختارهای حمایت حفظ حقوق بیش از 1000 انشاءات‌های نو بنیاد کرده ساخته به استفاده داد. در اینجا من چندین بار ایستاده گفتم بعد پاش کردن اتحاد شوروی با ما یگان چیزی میراث نمانده. ما از صفر شروع کردیم. حتی چی میگویم یک جای خواب کازرمه خواب هم نبود که سربازا رو در آنجا برده وای کنیم. بسیار در کجا جایگیر کردیم؟ در آموزشگاه کسبی تکنیکی، در مکتب‌ها، در باغچه‌ها، در کجایی که بود ما سربازا رو برده در آنجا جا کردیم و سال به سال حال هم بنیاد کردن ما در کار 10 سال‌های دیگر. تنها در خط سرحد دولتی با افغانستان که بیش از 1400 کیلومتر را تشکیل می‌دهد زیاده 100 انشاءات حفظ سرحد با فعالیت آغاز نمودند. ثبات و آرامی همسایه کشورمان افغانستان برای ما مثل آب و هوا ضرور است و تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی تلاش می‌ورزد که در این کشور دوست صلح پایدار برقرار گردد. گذشته از این طی سالهای زیاد تاجیکستان همچون سپر نه تنها امنیت خود بلکه به خطری منطقه کشورهای پساشوروی و اروپایی را از پنه‌شوی مواد مخدر، سلاح، تروریسم و اکستریمیسم و مهاجرت غیر قانونی تأمین کرده ایستاده است. از این رو ما چه از طریق منبرهای بین المللی و چه در دایره گفت و شنیدها با کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی پیوسته دعوت به عمل می‌آوریم که به قضیه افغانستان توجه جدی ظاهر کرده شود. ما کوشش‌های حکومت افغانستان دوست و جامعه جهان را جهت راه اندازی نمودن روند مذاکرات صلح در کشور با اعتدال آوردن وضع سیاسی و نظامی و تأمین رشد اجتماعی و اقتصادی آن همه جانبه پشتیبانی می‌کنیم و بار دیگر اصرار می‌داریم که قضیه افغانستان تنها راه حل نظامی ندارد. جنگ و نزاع و مخالفت مسلحانه دهشت است. قتل و کشتار آدمان بیگناه است. قشاقی و بینوایی، بدبختی، کسادی اقتصادی و شکست نظام قانونیت و دولتداری است. چنانه که ما شما شاهد هستیم ما دهشت جنگ شهروندی سالهای 92 عصر گذشته را، جنگ شهروندی تحمیلی را که دشمنان ملت تاجیک به سر ما تحمیل کرده بودند هرگز فراموش نمی‌کنیم و با اطمینان اظهار می‌داریم که مردم ما دیگر به دام فریب دشمنان و بدخواهان ملت که تا هنوز از هدف‌های غرضناک خود دست نکشیدند گرفتار نمی‌شوند. تا حالا جان کنده ایستادند با هر راه واسطه. انا همون هشدار کردن ما به مردم که زیرکی سیاسی را باید از دست ندیم، در غفلت نمانیم، انا همین است. ما همیشه جانبدار صلح در سراسر جهان هستیم
و خواهانیم که تمام مخالفت و نزاع‌ها در کدام منطقه یا کشوری که نباشند تنها با راه‌های آسایشته و مذاکرات حل و فصل کرده شد. حاضرین محترم، حمایه منفعت‌های ملی همچون هدف اساسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که هنوز در ابتدای استقلالیت دولتی در اساس اصول مناسبت‌های برابری و دوستی با تمام کشورهای جهان معین و پایه‌گذاری گردیده بود باقی می‌ماند. کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که حالا تطبیق شده ایستاده است ادامه منطقی این سم بوده با سطح صفتا نو برداشتن رابطه‌های بین المللی کشور ما را در شرایط نوی رشد جهانی تأمین می‌نماید. وضع نااستوار جهانی معاصر در شرایط شدت یافتن رقابت‌های گیاسیاسی و گیااقتصادی و افزایش تهدید و خطرهای گلوبالی اهمیت تحکیم و گسترش مناسبت‌های بین المللی را دوچند می‌نماید. بنابراین ما همکاری‌های فراگیر را با کشورهای دور و نزدیک و سازمان‌های بین المللی و منطقوی ادامه داده جهت پیشبرد ثمره‌بخش آنها پیوسته کوشش خواهیم کرد. ما با تحکیم رابطه‌های دوستی و رشد همکاری‌های گوناگون جنبه در منطقه آسیای مرکزی اهمیت اولین درجه می‌دهیم. گسترش و تحکیم مناسبت‌ها با کشورهای آسیای مرکزی چون عنعنه در اساس دوستی و اعتماد، حسن همجواری و همکاری سودمند برآمده شده و اجرای هدف و وظیفه‌ها همچنین رفع مشکلات مشترک روانه گردیده است. خرسند بخش است که بعد به حیث پرزیدنت جمهوری ازبکستان انتخاب شدن محترم میرزا شوکت میرامونویچ در روند رشد شریکی گوناگون جنبه منطقوی تمایل‌های مثبت وسعت گرفته غایه آن مضمون و محتوای نوی عملی کسب می‌کند. بار دیگر با قناعتمندی خاطر نشان می‌سازم که سال 2018 در مناسبت‌های دو جانبه با کشور همجوار و دوست ما ازبکستان تحولات تاریخی رخ دادند و ما تمام مسائل حل طلب و شدتناک را که طی زیاده از 20 سال اخیر بین دو کشور به میان آمده بودند پوره حل و فصل کرده همکاری‌هایمان را به سطح شریکی استراتژی برآوردیم. سلامت باشید. سلامت باشید. رحمت. سلامت باشید. وزارت کارهای خارجی و دیگر ساختار و مقامات داخلدار کشور وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت وسعت بخشیدن با همکاری‌های سازنده و درازمدت تاجیکستان با کشورهای منطقه و دیگر شریکان عنعنوی هدفمندانه چاره‌جویی نمایند. در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان تحکیم و گسترش رابطه‌ها در دایره ساختارهای همکاری بین المللی و منطقوی همچون سازمان‌های بین المللی مالیوی جایگاه خاصه دارند. چنانکه ذکر نمودم سال جاری تطبیق عملی تشبث چهارم جهانی ما دایر به مسائل آب 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 2028 آغاز گردید که برای رسیدن به هدفهای رشد استوار مربوط به ذخیره‌های آب در همه سطح‌ها زمینه ضروری و وسیع فراهم می‌آورد. همگی چند روز پیش یعنی 20 دکمبر سال 2018 مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه قطعنامه پیشنهاد نموده تاجیکستان را تحت عنوان
شرح میان مهلت فراگیر جریان تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 یک دیلانه و با هم‌مؤلفی 190 کشوری عضو سازمان قبول کرد. دیروز من تبریکات منشی سازمان ملل متحد جناب گوتیرش را دایر به همین موضوع قبول کردم با واسطه رسانه، اما شما خبر دارید. این قطعنامه جریان بررسی میان مهلت 10 ساله را به تنظیم در آورده، برگزاری 2 چهاربینی مهم جهانی را پیش بینی می‌نماید. یکم، برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد دایر به شرح میان مهلت فراگیر جریان تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 22 تا 24 مارس سال 2023 و دوم جلسه سطح بلندی مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت مساعدت به تطبیق هدف و وظیفه‌های مربوط به ذخیره آب در ماه مارس سال 2021. همینطور با اقدام جانب ما موضوع ذخیره آب در روزنامه سازمان ملل متحد استوار گردیده. بار اول چهاربینی سطح بلند و فراگیر سازمان در مسائل ذخیره آب بعد زیاده از 6 سال برگزاری نخستین کنفرانس سازمان در ساحه آب از جانب دبیر کل آن دعوت کرده می شود. باید گفت که کنفرانس یکم سازمان ملل متحد در مسائل آب سال 1977 در آرژانتین دایر گردیده بود. بنابراین ما را ضرور است که همچون جانب تشبثکار مسائل وابسته به آب در سطح گلوبالی با مرام عملی گردانیدن هدف و وظیفه‌های 10 ساله نو را منتظم پیگیری کنیم. هموطنان عزیز، اوضاع سیاسی سیاره حالا بسیار ناآرام و بی‌ثبات و باعث تشویش و نگرانی جدی جامعه جهان گردیده است. چنانکه در چندین سخنرانی‌های خود ابراز نمودم، کوشش‌های از نو تقسیم کنی جهان، مسلح شوی با شتاب، قدرت طلبی، برخورد منفعت‌های اقتصادی و تجارتی و جنایت‌های کیبری تا رفع شدت گرفته جهان را به مرحله نوی جنگ سرد کشانیدند و امروز بعضی سیاستمداران و کارشناسان حتی دایر به خطر جنگ سوم جهان حرف میزنند. این وضعیت ثمرناکی مبارزه با خطر و تهدیدهای زمان معاصر را که همدیگر فهمی و تلاش‌های مشترک همه کشورهای جهان را تقاضا می‌نماید کاهش داده، برعکس باعث پشتیبانی یافتن گروه‌های تروریستی و افراطگرا از جانب بعضی دایره‌ها و استفاده این نیروهای دهشتناک به مقابل منطقه و دولت‌های علاهده می‌گردد. جمهوری تاجیکستان با اعتراف نقش کلیدی و هماهنگساز سازمان ملل متحد و نهادهای داخلدار آن استراتژی جهانی سازمان را عاید به مبارزه علیه تروریسم و کنونسی‌های ضد تروریستی آن، قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی را اساس مبارزه مشترک با تروریسم و افراطگرایی دانسته آمادگی خود را جهت تقویت منبع همکاری در این عرصه اظهار می‌نماید. به این خاطر تاجیکستان تلاش‌های خود را وسعت بخشیده در سمت مبارزه ثمره‌بخش بر ضد خطر و تهدیدهای زمان معاصر چون پیشتره
شریک طبیعی همه دولت‌های دنیا و سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی خواهد. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، پیشرفت و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی کشور در سالهای آخر کمبودی و مشکلات در حیات دولت و جامعه، اینچنین در فعالیت بعضی زینه‌های اداره‌کنی جای داشته اینجا بیان شدند و وظیفه‌ها برای برطرف نمودن آنها نیز معین گردیدند. تأکید می‌سازم که تنها سعی و تلاش صافدلانه، حس مسئولیت در نزد خلق و وطن و اقدام و تشبس‌های سازنده ما را به هدف‌های معین نموده‌مان نزدیک می‌کنند. باور دارم که مردم شریف و سربلند، وطن دوست و وطن پرور و قوی اراده و زحمت دوست ما از عهده برطرف کردن همه گونه مشکلات و اجرای عملهای نیک می‌برآیند. تاجیکستان عزیزمان را بازم آباد و زیبا و پیشرفته می‌گردانند و برای زندگی ارزنده هر فردی وطن شرایط مساعد فراهم می‌آورند. سال 2021 ما جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان محبوبمان را تجلیل می‌کنیم. ما برای استقبال شایسته این جشن مقدس و مبارک ملی کارهای زیادی آبادانه و سازندگی را به نقشه گرفته‌ایم. در این مرحله برای آینده کشورمان سرنوشت ساز هر یکی ما از راهبر دولت، اعضای حکومت و وکیلان پارلمانت سر کرده تا راهبران همه ساختار و مقامات دولتی، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها و خدمتچیان دولتی وظیفه داریم که یک مسئله مهم را همیشه در خاطر داشته باشیم. طبق کنستیتوسیا خلق سرچشمه حاکمیت دولتی می باشد. یعنی حاکمیت به خلق تعلق دارد. بنابراین هر یکی ما رهبران تمام ساختار و مقامات دولتی و کل خدمتچیان دولتی باید به خلق صادقانه خدمت کنیم، نه خلق به ما. سلامت باشید. سلامت باشید. یعنی باز هم بیشتر زحمت کشیم، به خلق عزیزمان صادقانه و صمیمانه و با وجدان پاک خدمت کنیم، نقشه های بنیادکارانه خود را سری وقت و با صفت بلند به انجام رسانیم. ما باید تشبسکار باشیم، تمام کوشش و غیرت، دانش و ملکه و قابلیت تشکیلاتچگی خود را برای راهنمایی کردن مردم شریف تاجیکستان و هر یک فردی با ننگ ناموس جامعه به کارهای آبادانی سفربر نماییم. ما باید از استقلالیت و آزادی و صاحب وطنی و صاحب دولتی شکرانه کنیم. شکرانه وطن صاحب اختیار و محبوبمان را بجا آوریم. آن را صدقاً دوست داریم. با دولتی صاحب استقلالمان صادق باشیم. همه سعی و تلاش خود را به خاطر پیشرفته و نیرومند گردانیدن آن و در عرصه بین المللی باز هم بلندبر داشتن نفوذ اعتبار تاجیکستانی عزیزمان روانه کنیم.
این است مراجعت من به شما مردم عزیز و شرفمند تاجیکستان، وکیلان مقام عالی قانونگذار مملکت، اعضای حکومت و کلی خدمتچان دولتی. به هر کدام شما وکیلان خلق، حاضرین گرامی و کلی مردم شریف تاجیکستان سعادت روزگار و برای کار کامیابی آرزومندم. همیشه سرفراز و سربلند باشید هموطنان عزیز. سلامت باشید. سلامت. یک جا تشکر.